ओम शांति। आज तारीख अच्छी 29/3/24 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास कर। एकांतरे बसी सकाळु सकाळु विचार सागर मंथन करिवा द्वारा अनेक नुआ नुआ पॉइंट्स सबु बुद्धि को आसीबा। विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास कर। एकांतरे बसी सकाळु सकाळु विचार सागर मंथन करिवा द्वारा अनेक नुआ नुआ पॉइंट्स सबु बुद्धि को आसीबा। बाबांकर प्रश्न अछि, पिला माने निजर अवस्था को फास्ट क्लास करिवा पई केउ केउ कथा प्रति सर्वदा ध्यान रखिबाकु हेबो। पिला माने निजर अवस्था को फास्ट क्लास करिवा पई केउ केउ कथा प्रति सर्वदा ध्यान रखिबाकु हेबो। बाबांकर उत्तर अछि, एकमात्र बाबा जहा सुनाउचंती ताहा सुण, बाकी ए दुनियार कोनोसी कथा सुण नाही। संगर ध्यान रख। जेउ माने भल भावरे पाठ पढुचंती धारणा करूचंती सेई मानकर ही संग कर, तेबे अवस्था फास्ट क्लास होई जिवो। केतेक संतानंकर अवस्था को देखी बाबांक भितरे विचार आसुछि जे ड्रामा रे किछि परिवर्तन होई जाऊ, किंतु पुणी कहउचंती एहा मध्य राजधानी र स्थापना हेउछि। ओम शांति। एकमात्र बेहदर बाबा बेहदर संतान मानकु बसी बुझाउचंती अथवा पाठ पढ़ाउचंती। बाकी मनुष्य माने जहा पढ़ुचंती शुणुचंती ताहा तुम मानकर शुणिबा पढ़िबार आवश्यकता नहीं, कारण एकथा बुझीगलणी जे एहा एकमात्र ईश्वरीय पाठपढ़ा जा वर्तमान तुम मानकु पढ़िबाकु पड़िबा। तुम मानकु एकमात्र भगवान ठारू ही पढ़िबाकु पड़िबा। बाबा जहा पढ़ाइबे शिखाइबे मौखिक पढ़िबाकु पड़िबा। सेमाने तो अनेक प्रकार बही लेखुचंती जाहाकु सारा दुनिया पढ़ुची। केते ढेर बही पढ़ुथिबे, केवल तुमे संतान माने ही कहूछ जनक ठारू शुण, ताहा अन्य मानकु शुणा, कारण तांक ठारू जहा शुणिब सेइथिरे ही कल्याण रहिछि। बाबांक ठारू आमे जहा शुणुचंती सेइथिरे ही कल्याण रहिछि। बाकी तो ढेर बही रहिछि, नुआ नुआ बही बाहरी चलीछि। तुमे जानिछ सत्य तो एकमात्र बाबा ही शुणाउचंती, बास तांक ठारू ही शुणिबाकु हेबो। बाबा पिला मानकु बहुत अल्प बुझाउचंती, तांको विस्तार भावे बुझाई पुणी भी गोटिए कथा को आसी जाउचंती। जदिओ बाबा मनमना भव अक्षर सठिक कहउचंती, किंतु बाबा एही शब्द कहू नाहंती, किंतु बाबा एही शब्द कही नाहंती। बाबा कहउचंती निजको आत्मा भावी मोते मने पकाओ ओ सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान जहा शुणाउछि तांकु धारणा कर। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, जेउ माने देवता हेउचंती सेई मानकर वृद्धि होई चलिबा। बाबा कहउचंती पिला मानकर ब्रह्मलोक भी मने अछि एवं नुआ दुनिया मध्य मने अछि। प्रथम कथा हैला सर्वोच्च एकमात्र बाबा ही अटंती। तापरे नुआ दुनिया जेउठारे एई लक्ष्मी नारायण राजत्व करिवे। चित्र निश्चिंत आवश्यक, तेबे बाकी एई स्मृति चिन्ह रही जाइछि। एही गोटिए चित्र अछि। रामकर मध्य चित्र अछि, किंतु राम राज्य को स्वर्ग कुहाजिब नाही, ताहा सेमी स्वर्ग। वर्तमान सर्वोच्च बाबा पाठ पढ़ाउचंती, एथिरे बहीर कोनोसी आवश्यकता नाही। वास्तवरे एही बही आदि किछि रहिब नाही जहा तुमे परजन्मरे पढ़ी पारिब। एही पाठ पढ़ा केवल एई जन्म पाई उद्दिष्ट। एहा अमर कथा मध्य अटे। नुआ दुनिया पाई नररु नारायण हेबार शिक्षा मध्य बाबा ही देउचंती। पिला माने 84 जन्मर चक्र को मध्य जानी गलेनी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ। ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବ। ଟପିକ୍ସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଆଦି ବାହାରୁଛି, ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ଭକ୍ତିର କଥା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶୁଣିଲ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ ଭୁଲିଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବହି ରହିଛି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯାହା ବହି ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଳିଯୁଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜେଲ୍, ଜଜ୍ ଆଦି, ସେଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣାରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ନା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ସେହି ଦୁନିଆ ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ରୁଦ୍ରମାଳା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ରୁଣ୍ଡମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ମାଳା ରହିଛି। ମାଳାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ କି ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାଟେ। ସିଏ ସୁପ୍ରିମ ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପଦ ମିଳିବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାମତୀର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ଚେଲାକୁ କହୁଥିଲେ 2 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସାରା ଦୁନିଆର ବୁଦ୍ଧି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ଏ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପଛରେ ବସି ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ କହୁଛି କ୍ରମାନୁସାରେ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଗୁଡ଼ ଜାଣେ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଜାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତୁମର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସରେ ଏପରି ଭାବେ ବସିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ନ ଲାଗିବ। ଦୂରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆର କଥା ତୁମେମାନେ କିଛି ଶୁଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଢ଼ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ସେବା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦି ରହିଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବେ କେବେ ବାବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
ଡ୍ରାମାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଖିଆଲ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? ପୁଣି ଖିଆଲ ଆସୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାରା ରାଜଧାନୀ ଦରକାର। କେହି କେହି ଦାସ ଦାସୀ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଡ୍ରାମାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ କରି ନ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ବହୁତ କନ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପତିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାନ୍ତା। ଧରିନିଅ କେହି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହିପରି ଅନେକଙ୍କର ସଂଶୟ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଉଲୁଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସାଧୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ଚିତାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଫେରାଇ ଦେଲେ। କାଳ ନେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅକ୍ଷରକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେବାର ଥିଲା ହେଲା, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଅନାଦି ପାଠକୁ ତୁମେମାନେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ? ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଢିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥା କଞ୍ଚା ଅଛି, ତେବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା କଞ୍ଚା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲହଡ଼ି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେହଧାରୀ। ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ବିଦେହୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ବିଦେହୀ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ଓ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ବାବା ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କେତେ ଚମତ୍କାର ଅଟେ, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ କେବେ ବି 100 ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି କମ୍ ଦେବେ। ସିଏ ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେହଧାରୀ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସଦୃଶ 100% କିପରି ହେବା? ଏହା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା। କେହି ତ ଶୁଣି ଧାରଣ କରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ତ ଏକାଭଳି ବାଣୀ ଚାଲୁଛି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ଆସିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରୁଛ, ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି କଥା ଲେଖ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ବିରକ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି କଥା ଲେଖ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମାଗାଜିନ୍ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ। କୌଣସି ପକ୍କା ପକ୍କା କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଚ୍ଚା ପକ୍କା କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ପ୍ରଜା ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାର୍କସ୍ ଅଛି। କେହି କେହି ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଅଛି। ରୋଗ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି। ବାବା ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଥିଲେ, ଖବରକାଗଜ ଅଥବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କଥା ଲେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା। କିପରି? ଏକଥା ଆସି ବୁଝ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ତ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣ ଅଥବା ପଢ଼। ବାକି କିଛି ବି ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗର ବହୁତ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଟଳ ରୁହ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭବ। ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭବ। ବିସ୍ତାର ଅଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଯେପରି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ବିଧିରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଚାହିଁବ ସେହି ରୂପ ଧାରଣ କରାଇପାରିବ। ଏବେ ଏବେ ଶୀତଳତା ରୂପରେ, ଏବେ ଏବେ ଜଳାଇବାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କେବଳ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଧାରଣ କର। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମ ଭଳି
ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।